children. In your last class we learned what are the classification of economics, what are the meanings of macroeconomics, what are the importance of macroeconomics and nature and scope of economics. But now today we are going to learn the economic system. What is the meaning of economic system and what are the classification of economic system? Economic system refer to the manner in which the individuals and institutions are connected together to carry out the economic activities in particular area. அதாவது ஒரு தனிநபரும் பல நிறுவனங்களும் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தில் இருவரும் இணைந்து செயல்படுவதற்கான திட்டமிடுதலை எகனாமிக் சிஸ்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொருளாதார அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. It is the methodology of doing the economic activities to meet needs of the society. ஒட்டுமொத்த மக்களினுடைய தேவையை நிறைவு செய்கின்ற ஒரு இடமே இந்த பொருளாதார அமைப்பு என்று வழங்கப்படுகிறது. Economic systems are classified in three systems. The first one is capitalist economy, that means முதலாளித்துவ பொருளாதாரம், capitalism. Then second one is socialist economy, that is சமத்துவ பொருளாதாரம், socialism. The third one is mixed economy, mixedism, that is கலப்புத்துவ பொருளாதாரம். இந்த மூன்று வகைகளை உள்ளடக்கியது தான் இந்த பொருளாதார அமைப்பு. அடுத்ததாக then we are going to talk about the globalism, உலகமயமாதலை பற்றி நாம் இப்போ தெரிந்து கொள்வோம். The term coined by Manford D. Steger 2002 to denote the new market ideology of globalization that connects the nation together through the international trade and aiming at global development. This ideology is also termed as extended capitalism. அதாவது உலகமயமாதலான பொருளாதார வளர்ச்சியை மையமாக வைத்த உலகமயமாதல் இந்த கேபிட்டலிசத்தினுடைய வளர்ச்சியை மையமாக கொண்டே செயல்படுகிறது என்று விளக்கப்படுகிறது. Next we are going to talk about what is capitalism. Who is the author of capitalism? The Adam Smith is the father of capitalism. Capitalism is the economy is also termed as free economy. The free economy means laissez-faire and the market economy, where the role of government is minimum and the market determines economic activities. Capitalism economy பொறுத்தவரைக்கும் இதனுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் ஆடம் ஸ்மித். இந்த எகனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸை பொறுத்தவரைக்கும் தனியாருடைய ஒட்டுமொத்த தலையீடும் அதில் இருக்கும். ஆனால் தலையிடா கொள்கையை பின்பற்றும். யார் நம்முடைய வியாபார ரீதியான செயல்பாடுகள் தலையிடா கொள்கை, ஃப்ரீ மார்க்கெட், தடையில்லா வாணிபம். அதே சமயம் கவர்மெண்டுடைய தலையீடு குறைவாகவும் தனியாருடைய செயல்பாடு அதிகமாகவும் இருக்கும். The best example for capitalist economy is the first one is USA, West Germany, Australia and Japan. The USA, West Germany, Australia, Japan are the best example for capitalism. அதாவது முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றிய நாடுகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நான்கு நாடுகள் USA, வெஸ்ட் ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள். Next we are going to talk about the features of capitalist economic systems. The features of economic systems are, the first one is private ownership of property and the law of inheritance. Then next one is the freedom of choice and enterprise. And third one is profit motive. Then the fourth one is free competition. And fifth one is price mechanism. And the sixth one is the role of government. And seventh one is inequalities of income. Okay, the first one is the private ownership of property and the law of inheritance. The basic features of capitalism is that all resources, namely land, capital, machines, mines, etc., are owned by the private individuals. The owner has
he sell or use these resources according to his will. This property can be transferred to higher after death. This means இதனுடைய ஒட்டுமொத்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தனை வளங்களும் தனியார் வசமே இருக்கும். அதாவது பார்க்கும் பொழுது நிலமாகட்டும், மூலதனமாகட்டும், அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையான மிஷின்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அத்தனை வளங்களும் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்ட வளங்களாகவே இருக்கும். இதை ஒட்டுமொத்தம் அவர் எதற்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தவும் செய்யலாம், விற்பனை செய்யவும் செய்யலாம், அது அவருக்கு அடுத்து வர மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கவும் செய்யலாம். அவருடைய இந்த செயல்பாடுகளை யாரும் தலையிட முடியாது. அதே சமயம் அவர் பொருள்களை வாங்கி சேர்த்து வைக்கவும் செய்யலாம். அவர்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள் மூலமாக கிடைத்த வளங்களை அடுத்து அவர்களுடைய பரம்பரைகளுக்கு அது திரும்ப சென்றடையக்கூடிய இதில் யாரும் தலையிட முடியாது. ஃபர்ஸ்ட். Then second one, freedom of choice and the enterprise. Each individual is free to carry out any occupations. அதாவது இந்த கேபிட்டலிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனிநபர் அவருடைய விற்பனை செய்கிற இடத்தையோ, என்ன பொருள் விற்பனை செய்யணும், என்ன பொருள் உற்பத்தி செய்யணும், எந்த இடத்துல விற்கணும், இந்த ஒட்டுமொத்த முடிவுகளுக்கும் அவரே முடிவெடுத்துக் கொள்வார். So each individual are free to carry out any occupations or trade, any place and any produce or any commodity. எந்த பொருளை வேணாலும், எங்க வேணாலும், எப்படி வேணாலும் அவர் விற்பனை செய்யலாம், உற்பத்தி செய்யலாம், அதை அமைத்துக் கொள்ளவும் அவருக்கு முழு சுதந்திரம். அதே போல similarly the consumer are free to buy any commodity as per their choice. அதே மாதிரி வாங்குபவர் விற்பனையாளருக்கு எப்படி முழு சுதந்திரம் இந்த முதலாளித்துவத்தில் இருக்கின்றதோ அதே போல வாங்குபவர்களுக்கும் இந்த பொருள்களை வாங்குவதற்கும் வாங்காமல் இருப்பதற்கும் முழு சுதந்திரம் வழங்கப்படும். Next we are going to talk about the profit motive, அதாவது லாப நோக்கம். லாப நோக்கம் என்பது முதலாளித்துவத்தினுடைய மெயின் concept. So the profit is a driving force behind all economic activities in a capitalist economy. லாபம் ஒன்று மட்டுமே முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை சாராம்சமாக இருக்கிறது. Each individual and organization plays only those goods which ensure high profit. ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நடவடிக்கைகளும் அதிகமான லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி அதை மட்டும்தான் யோசிப்போம். So advanced technology, divisions of labor and specializations are followed. அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்கான பல வழிமுறைகள்ல கிட்டத்தட்ட பார்க்கும் பொழுது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, நவீன முறைகளை புகுத்துவது, டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் லேபர், வேலை பகுப்பு முறையை அறிமுகம் செய்வது, அதே மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன், என்னென்ன நவீன முறைகள் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் அவன் பயன்படுத்துவது. இந்த பல முறைகள் மூலமாக அவனுடைய நோக்கம் அதிகமான லாபத்தை ஈட்டுவதற்கு என்னென்ன வழியை செய்யணும். So the golden rule for producer under capitalism is to maximize profit. அப்ப அவனுடைய ஒட்டுமொத்த செயல்பாடும் அதிகமான உச்ச லாபத்தை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது தான் அவனுடைய நோக்கமாகும். Then fourth one is free competition. Fourth one is free competition. There is free competition both product and factor market. உற்பத்தி பொருள்களும் போட்டியிடும், உற்பத்தி காரணி பொருள்களும் அது ஃப்ரீயாவே இடமாகிட்டே இருக்கும். The government or any authorities cannot prevent the firms from the buying or selling in the market. அரசுடைய தலையீடுகளை பார்க்கும்போது யாரையும் காப்பாற்றணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. அவங்களே அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ there is a competition between buyer and seller. அரசினுடைய தலையீடு இல்லாமலே விற்பனை செய்பவர்களும் வாங்குபவர்களும் அவங்களுக்குள்ளே போட்டி போட்டுக்கொண்டு சரி செய்து கொள்றாங்க. Then fifth one is price mechanism, அதாவது விலையை மையமாக வைத்த செயல்பாடு. Price mechanism is the heart of any capitalist economy. முக்கியமா முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் விலை நிர்ணயம் என்பது ஒரு அதை இதயம் போன்ற ஒரு செயல்பாடாக செயல்படுகிறது. All economic activities are regulated through the price mechanism. Therefore, the market force of demand and supply. Demand and supply are almost related to the price mechanism. அதாவது விலையை மையமாக வைத்தே ஒவ்வொரு அங்காடியினுடைய தேவை மற்றும் அளிப்பு செயல்படுகிறது. So the capitalist economy பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விலை நிர்ணயம் என்பது முக்கிய கருவியாக இது செயல்படுகிறது. So therefore market forces of demand and supply are leads to price mechanism. Next one is role of government. அரசினுடைய செயல்பாடு. So as the price mechanism regulates the economic
activities. Government has limited role in the capitalist economy. The price mechanism தன்னைத்தானே மார்க்கெட் எக்கனாமியை கண்ட்ரோல் பண்ணினாலும் கவர்மெண்ட் தலையில ரொம்ப குறைந்தபட்சம் தான் இருக்கும். So that the government provides basic services such as defense, public health and education and etc. அரசினுடைய தலையீடு என்று பார்க்கும் பொழுது சாதாரண அடிப்படை வசதியான பாதுகாப்பு, கல்வித்துறை மற்றும் பப்ளிக் அதாவது சுகாதாரத்துறைகளில் மட்டும்தான் இவங்களுடைய தலையீடு அதிகமாகும். இந்த கேபிட்டலிசத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அரசினுடைய தலையீடு மினிமம் லெவல் தான் இருக்கும். The last one, inequalities of income. வருமானத்தை மையமாக வைத்து பார்க்கும்போது கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுள்ள ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குது. கேபிட்டலிசம் சொசைட்டி இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ கிளாஸஸ். முதலாளித்துவ சமுதாயத்துல இரண்டு விதமான ஒரு சமுதாயம் உருவாக்கப்படுகிறது. First one is haves, that is those who own property, and second one is have-nots, that is who do not own property and work for their living. அதாவது ஒரு இன மக்கள் அதிகமான சொத்துக்களை சம்பாதித்து நிறைய சொத்துக்களை வைத்திருப்பவர்களாகவும், இன்னொரு இனம் எந்த ஒரு சொத்துகளும் இல்லாம பணமும் இல்லாம அவர்களுக்கு கீழ் வேலை செய்த கூலியாட்களாகவும் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். So the outcome of the situation is that the rich becomes richer and the poor becomes poor. இதன் மூலமாக முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் haves and have not என்ற இரு பிரிவினர் உருவாகுவதற்கான காரணமாக rich becomes richer and poor becomes poorer. Here economic inequalities goes on increasing. Now we are learn about the merits and demerits of capitalist economic system. நாம் இப்போ முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் படிக்க போறோம். The first merits of the capitalist economy is automatic working. The second one is efficient use of resources. The third one is incentives for hard work. The fourth one is economic progress. The fifth one is consumers sovereignty. Then sixth one is higher rate of capital formation. The last one is development of new technology. First, the automatic working. Without any government intervention, the economy works automatically. In the capitalist economy, the first merit is automatic working. யாரும் அவங்களை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவங்களா தானாகவே செயல்படும் ஒரு திறன் கொண்டது இந்த முதலாளித்துவ. Second one is efficient use of resources. All resources are put into optimum uses. ஒட்டுமொத்த வளங்களும் உத்தம அளவில் சரியான அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். The third one is incentives for hard work. ஒவ்வொரு உழைப்பாளர்களுடைய கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். Hard work is encourage and enterprises get more profit for more efficiency. ஒவ்வொரு திறமையாளர்களையும் ஊக்குவிப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய திறமையும் அதன் மூலமாக உற்பத்தியும் அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும். Next, economic progress. Production and productivity levels are very high in the capitalist economy. அவங்களுடைய சிறப்பான செயல்பாடுகள் காரணமாக பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சி உச்ச நிலையில் இருக்கும். Then consumer sovereignty. All production activities are aimed at satisfying the consumer. அவங்களுடைய மெயின் சாராம்சமே அந்த கன்சியூமர் நுகர்வோருடைய திருப்தியை உருவாக்குவது தான் மெயின் கான்செப்டாகவே இருக்கும். உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்கள் அத்தனையும் வாங்குபவருடைய மனநிறைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அவங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் இருப்பது தான் மெயின் அவங்களுடைய சோர்ஸ். Then the sixth one is higher rate of capital formation. Increase in savings and investment leads to higher rates of capital formation. அதிகப்படியான உற்பத்தி அதிகப்படியான வருமானத்தை கொடுப்பதால் அதிகமான சேமிப்பை உருவாகும். அட் த சேம் டைம் சேமிப்பு உருவாகும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் முதலீடும் கூடும். முதலீடு கூடுவதன் மூலமாக higher rates of capital formation also be created. அப்போ மூலதன வளர்ச்சியும் இதுல உருவாக்கப்படுகிறது. உற்பத்தி பெருகுவதனால வருமானம் கூடுகின்றது, வருமானம் கூடுவதனால சேமிப்பு அதிகரிக்கிறது, சேமிப்பு அதிகரிப்பதனால மூலதனமும் கூடுகின்றது. இதன் மூலமாக ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை நோக்கி இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் நகர்கிறது. Then last one, development of new technology. As a profit is gained that producer invest on the new technology and produce quality goods. அதாவது உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு நவீன முறைகளை மட்டும் புகுத்துவது அல்ல,
நுகர்வோருக்கு தேவையான தரமான பொருட்களை தருவதிலும் அவர்களுடைய கவனம் அதிகப்படியாக இருக்கின்றது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது next we are going to learn the demerits of capitalist economic system. The first one is concentration of wealth and income, and second one is wastage of resources. The third one is class struggle. The fourth one is business cycle. The last one is production of non-essential goods. இதில் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது நன்மைகள் இருந்தாலும் இந்த முக்கியமான தீமைகளும் இருக்கு, டிமெரிட்ஸ் இருக்கு. The first one is concentration of wealth and economic income. Concentration of wealth and economic income means எப்பொழுதுமே உற்பத்தியாளர் அவருடைய சொத்து மீதும் பணவரவு மீதுமே அவன் கவனம் இருந்தால் அதனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? Capitalism causes concentration of wealth and income. A few hands and thereby increase in the inequality of the income. அவனுடைய வருமானத்தின் மேலையும் பணத்து மேலையுமே அவன் கவனம் இருக்கும்போது ஒட்டுமொத்த வருமானம் ஒரே ஆள் கையில போய் சேருமே ஒழிய அத்தனை மக்களுக்கும் அது போய் சேர வழியா அது இருக்காது. Then second one, waste of the resources. Large amount of resources are wasted to competitive advertising and duplication of product. அதாவது கிட்டத்தட்ட போட்டி போட்டு நம்ம உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தும் பொழுது அதில் அதிகப்படியான வளங்கள் வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை, தேவையில்லாத விளம்பரங்கள், சில பொருள்களுக்கு தானாகவே ஒரு அதை போன்றே ஒரு டூப்ளிகேட் பொருட்கள் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு காரணமே இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமியுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ். Then for third one is class struggle. Capitalism leads to class struggle as it divides into society into capitalism and workers. அதாவது இந்த கேபிட்டலிசம் எக்கானமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட், உரிமையாளர்கள் சொத்துக்களை வைத்திருப்பவர்கள் சொத்துக்களை வைத்திருந்தார்கள் இரண்டு பிரிவு, புவர் ரிச் என்ற கிளாசிபிகேஷன் இருந்தாலும் இதில் பார்க்கும்போது முதலாளிகள் பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் என்ற ஒரு பெரிய பிரிவை உருவாக்குது. தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பிசினஸ் சைக்கிள். பொருளாதார அந்த பிசினஸ் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் லீட்ஸ் டு ஃப்ரீக்வெண்ட் வயலண்ட் எக்கனாமிக் ஃப்ளக்டேஷன்ஸ் அண்ட் கிரைசிஸ். அதிகமான ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வீழ்ச்சியையும் ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் உருவாக்குகிறது. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நான் எசென்ஷியல் குட்ஸ், ஈவன் ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ். அதாவது கேபிட்டலிசம்னாவே ப்ராஃபிட் நோக்கி பணம் சம்பாதிப்பது தான் அவங்களுடைய மெயின் கான்செப்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அத்தியாவசிய பொருளை விட harmful goods அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பு அமையும். So the harmful goods are produced if there is possibility to make profit. Basic needs விட அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமா அதிக லாபம் வரும்னா அதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலையும் உருவாகும்.